ओम ओम शिवनाम्नि विभाविते अंतरंगे महति ज्योतिषिमानिनि मयाख्ये दुरितानि अपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मंगलानि स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। हरिः ओम। शन्नो मित्रस्यं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः पोतोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांतिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप्यायस्तु ममांगानि वाक्पाणिश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं नो अभिवातय मनः ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सन्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भोः भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं
तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम्। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं विवानं वसिष्ठान्तेव सतृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः। आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राक् निर्विकल्पं पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतं। मायावी इव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयति आश्रितान्। यत्साक्षात्करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिः भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकर्णद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि जलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्तु अहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः। मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्त दिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो यो अभूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बाल्यादिषु अपि जाग्रदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहम् इति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। भूरंभांसि अनिलो अनलो अंबरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इति आभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किंचन विद्यते विमृश्यतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् संकीर्तनात् सर्वात्मत्व महाविभूति सहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् एतत् पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतं। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखक्षेत्रदक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले
वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः अंगुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्म जीवैक्यं दर्शयन्नोवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। నమస్తే అండి. ప్రణతోస్మి సదా శివం. వరుసగా 3-4 రోజులు చెప్పుకోండి, ఎక్కడున్నా కూడా మర్చిపోయేసాం. నేనైతే మర్చిపోయా. శ్లోకం దగ్గర ఉన్నా సార్, 3వ అధ్యాయం 4వ శ్లోకం. నా కర్మణ తెలుసు, కానీ ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళొద్దాం. మళ్ళీ తొందరగా వెనక్కి వెళ్ళొచ్చేద్దాం. వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధి మోహయసీవమేతదేకం వద నిశ్చిత్యేన శ్రేయోమవాప్నుయాం. వ్యామిశ్రేణేవ యద్యపి వివిక్తాభిధాయీ భగవాన్ తథాపి మమ మందబుద్ధేః వ్యామిశ్రం ఇవ భగవద్వాక్యం ప్రతిభాతి తేన మమ బుద్ధిం మోహయసి ఇవ మమ బుద్ధి వ్యామోహాపనయనాయ హి ప్రవృత్తః త్వం తు కథం మోహయసి అతః బ్రవీమి బుద్ధిం మోహయసి ఇవ మమ ఇతి త్వం తు భిన్నకర్తృకయోః జ్ఞానకర్మణోః పౌరుషానుష్ఠానాసంభవం యది మన్యసి తత్ర ఏవం సతి తత్ తయోః ఏకం బుద్ధిం కర్మ వా ఇదం ఇవ అర్జునస్య యోగ్యం శక్త్యవస్థానురూపం ఇతి నిశ్చిత్య వద అంటే బ్రూహి ఏన జ్ఞానేన కర్మణా వా అన్యతరేణ శ్రేయః అహం ప్రాప్నుయాం యది హి కర్మనిష్టాయాం గుణభూతమపి జ్ఞానం స్యాత్ తత్ కథం తయోః ఏకం వద ఇతి ఏక విషయమైవ అర్జునస్య శుశ్రూషా స్యాత్ నహి భగవతా ఉక్తం అన్యతరదేవ జ్ఞానకర్మణోః వక్ష్యామి నైవ ద్వయం ఇతి ఏన ఉభయప్రాప్త్యసంభవం ఆత్మనః మన్యమానః ఏకమేవ ప్రార్థయేత్. ఏ విషయానికి ఆ విషయం విడివిడిగా చెప్పేవాడివే కదయ్యా నువ్వు. అయినా సరే మందబుద్ధిగా లేని నాకు రెండు ఒకటే కలిపి చెప్పేశాడేమో, రెండు కలిసిపోయినట్టుగా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి నన్ను ఏమన్నా మోహ పెడదానంటే చెబుతున్నావా అని నేను అనుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ నువ్వు అట్లా మోహ పెట్టేవాడివి మాత్రం కాదు. నాకెప్పుడు నా సంశయాన్ని తీర్చేవాడివే కానీ నా వ్యోమోహాన్ని తొలగించేవాడివే కానీ అనవసరంగా నన్ను ఎందుకు మోహ పెడతావు? పెట్టవుగాక పెట్టవు. కనుక ఈ జ్ఞాన కర్మలనేవి వేరు వేరు కర్తలకి సంబంధించింది. ఒకడి యందే రెండు సముచ్చయంగా ప్రవర్తించవు అని నిశ్చయించుకుని, అలా నిశ్చయ రూపంగా నాకు మళ్ళీ చెప్పవయ్యా అంటే అలా చెబితే నాకు నా బుద్ధిలో జ్ఞానమో కర్మో ఏదో ఒకటి నేను గ్రహించి శ్రేయస్సుని పొందేందుకు మార్గాన్ని చెప్పటంటే అది వీలవుతుంది. నేను శ్రేయస్సు పొందేందుకు వీలవుతుంది. ఈ ప్రశ్న వింటుంటే అర్జునుడి ప్రశ్న, ఈయన కూడా కర్మజ్ఞాన సముచ్చయాన్నే అర్థం చేసుకున్నాడా, కృష్ణుడు కర్మజ్ఞాన సముచ్చయాన్ని చెప్పాడా అనే సంశయం వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి గీతా శాస్త్రము యొక్క సారము సముచ్చయము కాదు అనే విషయాన్ని మనకి చెబుతున్నాడు ఇక్కడ. రెండు విడివిడివే. ఎందుకుట? ఒకవేళ భగవంతుడు రెండు కలిసే ఉంటాయి, జ్ఞానకర్మలు రెండు కలిసే ఉంటాయి, అందులో ఒకటి ప్రధానము రెండోది అప్రధానముగా ఉన్నా సరే, జ్ఞానము ప్రధానము కర్మ అప్రధానము, కర్మ ప్రధానము జ్ఞానము అప్రధానము, కానీ జ్ఞానకర్మను రెండు కలిసే ఉంటాయి అని చెప్పటం గనక పరమాత్మ యొక్క తాత్పర్యం అయితే,
అయితే ఇదా అదా నాకేదో ఒకటి చెప్పరు ఎందుకంటాడు? ఇది చెప్పు లేకపోతే అది చెప్పు, ఏది చేయమంటావు చెప్పు అంటే రెండోది వదిలేయాలనే కదా దాని తాత్పర్యం. అంటే రెండు కలిపి చెప్పలేదు అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ స్పష్టపరిచాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు, నాయన ముందే చెప్పాను నీకు, లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ట పురా ప్రోక్త మయానఘ. ఇప్పుడు కాదు, ఇంతకు ముందే చెప్పబడింది. ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడు చెప్పాడు? జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. నువ్వు ఏ కేటగిరీలోకి వస్తావో తెలుసుకో. నువ్వు జ్ఞానంలోకి వస్తావా, జ్ఞానయోగం లేదు అనుష్ఠానం చేసి కర్మ మార్గంలో ఉండాల్సిన యోగ్యత ఉన్నవాడివా, అది నీకు. రెండూ చెప్పాను, ఒకటి ఎందు కాదు. అనఘ అంటే ఏ దోషములు లేనివాడా, సాంఖ్యుల కోసమని జ్ఞానయోగేన జ్ఞానయోగం చేత, యోగినాం యోగులకు, కర్మయోగేన కర్మయోగం చేత, ఈ విధంగా ద్వివిధ రెండు విధాలుగా, నిష్ఠ పుర ఇప్పుడో చెప్పాను, మయా ప్రోక్త నాదే చెప్పబడింది. ఏమిటది? లోకేస్మిన్ ఈ లోకంలో రెండు నిష్టల్ని నేను చెప్పాను అన్నాడు. లోకే అస్మిన్ శాస్త్రానుష్ఠానాధికృతానాం త్రైవర్ణికానాం ద్వివిధ ద్విప్రకారా నిష్టా స్థితి. అనుష్ఠేయ తాత్పర్యం పురా పూర్వం సర్గాదౌ ప్రజాః సృష్ట్వా తాసాం అభ్యుదయ నిశ్రేయస ప్రాప్తి సాధనం వేదార్థ సంప్రదాయం ఆవిష్కుర్వత ప్రోక్త మయా సర్వజ్ఞేన ఈశ్వరేణ హే అనఘ అపాప తత్ర కా సా ద్వివిధా నిష్ట ఇత్యాహ. తత్ర జ్ఞానయోగేన జ్ఞానం ఏవ యోగ. జ్ఞానయోగ అంటే ఏంటి? జ్ఞానం ఏవ యోగ తేన సాంఖ్యానాం ఆత్మానాత్మ విషయ వివేక జ్ఞానవతాం బ్రహ్మచర్యాదేవ కృత సన్యాసినాం వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితార్థానాం పరమహంస పరివ్రాజకానాం బ్రహ్మణ్యేవ అవస్థితానాం నిష్ఠా ప్రోక్త. ఈ జ్ఞానయోగానికి అర్హత ఎవరికయ్యా అంటే ఇంత లిస్టు చెప్పాడు. తత్ర జ్ఞానయోగేన జ్ఞానం ఏవ యోగ తేన వాళ్ళ చేత, సాంఖ్యానాం సాంఖ్యుల ఆత్మానాత్మ వివేక విషయ వివేక జ్ఞానవతాం. ఇంకా ఏం చెప్పాడు? బ్రహ్మచర్యాదేవ కృత సన్యాసినాం వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితార్థానాం పరమహంస పరివ్రాజకానాం బ్రహ్మణ్యేవ అవస్థితానాం నిష్ఠా ప్రోక్త. కర్మయోగేన కర్మైవ యోగ కర్మయోగ, జ్ఞానేవ యోగ జ్ఞానయోగ, కర్మైవ యోగ కర్మయోగ. తేన కర్మయోగేన యోగినాం కర్మిణాం నిష్ఠా ప్రోక్త ఇత్యర్థః. ఒక్క విషయంలో తేల్చి చెప్పేశాడు. జ్ఞానయోగం ఎవరికయ్యా అంటే, నేను ఇంతకు ముందే ఈ సృష్టి ఆరంభంలోనే ఈ జనములకు ప్రజలకు అభ్యుదయము నిశ్రేయసము అంటే, అభ్యుదయం అంటే వాళ్ళు ఉండటం, బ్రహ్మాండంగా ఈ సంసారంలో పడి కొట్టుకుంటూ ఆనందంగా ఉండటం. నిశ్రేయసం అంటే మోక్షాన్ని పొందడానికి కోసమని వేదార్థాన్ని, వేద సంప్రదాయాన్ని ఆవిష్కరించాను. ఏమిటి? ఒకటి కర్మభాగము, రెండు జ్ఞానకాండాన్ని. కనుక ఎవరికి ఏ నిష్ట అవలంబించాలి అంటే జ్ఞానయోగం చేత. అంటే ఆత్మానాత్మ వివేక జ్ఞానం ఎవరికి కలిగిందో, అంటే సతసత్ పదార్థాల యొక్క జ్ఞానం ఎవరికి కలిగిందో, ఉన్నదాల్లోని సత్పదార్థ గ్రహణం చేయగలిగిన వాడెవడు, నిజమైనది ఏదో భ్రాంతి ఏదో తెలుసుకున్నవాడు ఎవడున్నాడో, బ్రహ్మచర్యము నుండే సన్యాసం స్వీకరించిన వాడు ఎవరున్నారో, ఉపనిషత్తు భాగాన్ని బాగా తెలుసుకోవటానికి కావలసినటువంటి తాత్విక చింతన విషయము ఎవరి యందు ఉందో వాళ్ళకి, అంటే వాళ్ళ మనసు ఎక్కడ ఉంటుంది? బ్రహ్మమునందే స్థిరమైన చిత్తముగా కలిగిన వాళ్ళు ఎవరున్నారో అలాంటి పరమహంస పరివ్రాజులకు జ్ఞాన మార్గం చెప్పబడింది, జ్ఞాన నిష్ట చెప్పబడింది. మిగతా వాళ్ళకో కర్మ ఒక్కటే యోగం, కర్మయే యోగము.
దీని చేత కర్మలను ఆచరించి వాళ్ళు తరించాలి. ఏ కర్మలను ఆచరిస్తే ఎట్ట తరిస్తారండి అంటే ముందు ముందు శ్లోకాల్లో మనకి చెబుతాడు. యది చ ఏకేన పురుషేణ ఏకస్మై పురుషార్థాయ జ్ఞానం కర్మ చ సముచిత్య అనుష్ఠేయం భగవతా ఇష్టం ఉక్తం వక్ష్యమాణం వా గీతాషు వేదేషు చ ఉక్తం కథం ఇహ అర్జునాయ ఉపపన్నాయ ప్రియాయ విశిష్ట భిన్న పురుష కర్తృకే ఏవ జ్ఞానకర్మనిష్టే బ్రూయాత్ యది పునః అర్జునః జ్ఞానం కర్మ చ ద్వయం శ్రుత్వా స్వయమేవ అనుష్ఠాస్యతి అన్యేషాం తు భిన్న పురుషానుష్ఠేయతాం వక్ష్యామి ఇతి మతం భగవతః కల్ప్యేత తదా రాగద్వేషాన్ అప్రమాణభూతః భగవాన్ కల్పితః స్యాత్ తచ్చ అయుక్తం తస్మాత్ కయాపి యుక్త్యా న సముచ్చయః జ్ఞానకర్మణోః యత్ అర్జునేన ఉక్తం కర్మణః జ్యాయస్త్వం బుద్ధి తచ్చస్థితం అనిరాకరణాత్ తస్యాః చ జ్ఞాననిష్టాయాః సన్యాసినామేవ అనుష్ఠేయత్వం భిన్న పురుషానుష్ఠేయవత్వ వచనాత్ భగవతః ఏవమేవ అనుమతం ఇది గమ్యతే. ఇది తెలుస్తోంది. అంటే జ్ఞాన సముచ్చయవాదాన్ని మళ్ళీ అనుకుంటారేమో అని ఇంకో కారణాలు చెబుతున్నాడు. ఇంకో రకమైన కారణం ద్వారా ఇది జ్ఞాన సముచ్చయం చెప్పలేదయ్యా, నేను జ్ఞానంగా చెప్పానంటున్నాడు. ఒక పురుషుడు ఒకే పురుషార్థం కోసం జ్ఞానాన్ని కర్మల్ని అనుష్ఠించాలి అని భగవంతుడి చేత చెప్పబడినట్లయితే, ఇదే కదా ఇంతకుముందు కూడా చెప్పి ఉండుంటే తర్వాత కూడా అదే చెప్పుతూ ఉన్నట్లయితే అంటే ఏంటి, ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దానిలో జ్ఞాన కర్మ సముచ్చయం చెప్పబడి ఉండాలి. ఇక తర్వాత చెప్పబోయే గ్రంథం అంతా కూడా ఈ జ్ఞాన కర్మలు కలిసి ఉన్నాయని చెప్పాలి. ఇలా చెప్పినట్టయితే వేదాలు కూడా ఇలాగే చెప్పినట్టయితే అంటే భగవంతుడు తనకి ఇష్టడు కాబట్టి అర్జునుడు శరణు వచ్చాడు కాబట్టి అర్జునుడికి ఒక విధంగాను ఇతరులకు ఇంకో విధంగాను చెప్పాడు అని అనుకుంటే కనుక అర్జునుడు ఇలా చెయ్యి మిగతా వాళ్ళు ఇంకోలా చెయ్యండి అని అన్నాడు అనుకుంటే, లేదా అర్జునుడు ఈ రెండు వినేసి జ్ఞాన సముచ్చయాలు సముచ్చయముగా అనుష్ఠిస్తాడు అని అనుకుంటే, ఇవన్నీ ఇలా కల్పించుకుంటే ఇవన్నీ తప్పు. ఎందుకుట అంటే ఆయన స్పష్టంగా ఇప్పుడు చెప్పిన గ్రంథానికి చెప్పబోయే గ్రంథానికి కూడా చెప్పబోయే గ్రంథానికి కూడా ఎక్కడా కూడా రెండు కలిపి ఉన్నాయి అని చెప్పలేదు. ఎందుకు, ఒకడికి ఒక విధంగాను ఇంకోటికి ఇంకొక విధంగాను చెప్పాడు భగవంతుడు అనుకుంటే అప్పుడు ఏమైంది, భగవంతుడు ఒక మీద ప్రేమ ఒకడి మీద ద్వేషం కలిగినట్టు అవుతుంది. అంటే రాగద్వేషాల్ని భగవంతుడికి ఆపాదించిన వాళ్ళం అవుతాం. కనుక ఇవన్నీ కూడాను కుదరని వ్యవహారాలు, అయుక్తం అన్నాడు. ఏం చెప్పాడు, ఏ లక్షణంగా చూసినా ఎన్ని కారణాలుగా దాన్ని జ్ఞాన సముచ్చయాన్ని సమర్థిద్దామని ప్రయత్నం చేసినా అవన్నీ తప్పు అనే నిరూపించబడుతున్నాయి తప్ప జ్ఞాన సముచ్చయాల్ని భగవంతుడు ఎక్కడా చెప్పలేదు. కనుక ఏ ప్రయత్నం చేసి నువ్వు ఎన్ని కారణాలైనా చెప్పు నాయనా, జ్ఞాన సముచ్చయం మాత్రం భగవంతుడి యొక్క తాత్పర్యం కాదు. అయితే రెండు నిష్టలు చెప్పాడు. ఎవరికి, వేరు వేరు పురుషుల చేత అనుష్ఠించదగినవి. అంటే ఎవరెవరు వేరే వేరే వాళ్ళు జ్ఞాననిష్ట కొందరైతే కర్మనిష్ట కొందరు అని చెప్పడం ద్వారా ఎవరు దానికి అర్హులు అనేది దాన్ని ప్రకారంగా అది అనుష్ఠించాలి తప్ప రెండు కలిపి అనుష్ఠించాలి అన్నది తాత్పర్యము కాదు, గీతా తాత్పర్యము కాదు. మాంచ బంధకారణే కర్మణ్యేవ నియోజేసితి విషణ్ణ మనసం అర్జునం కర్మణ ఆరభే ఇది మన్వానం అలక్ష్య ఆహా భగవాన్ న కర్మణ మనారంభాదితి అథవా
జ్ఞానకర్మనిష్టయోః పరస్పర విరోధాత్ ఏకేన పురుషేణ యుగపత్ అనుష్ఠాతుం అశక్యత్వే సతి ఇతరేతరానపేక్షయోః ఏవ పురుషార్థ హేతుత్వే ప్రాప్తే కర్మనిష్టాయాః జ్ఞాననిష్టా ప్రాప్తి హేతుత్వేన పురుషార్థ హేతుత్వం న స్వాతంత్ర్యేణ జ్ఞాననిష్టా తు కర్మనిష్టోపాయ లబ్ధాత్మికా సతి స్వాతంత్ర్యేణ పురుషార్థ హేతుః అన్యాన్ అపేక్ష ఇత్యేతం అర్థం ప్రదర్శయిష్యన్ ఆహ భగవన్. ఏమని? న కర్మణామనారంభాం నైష్కర్మ్యం పురుషోస్నుతే న చ సంన్యాసానాద్ ఏవ సిద్ధిం సమధిగచ్చతి అని చెప్పాడు స్పష్టంగా. ఒక ప్రశ్న వేశాడు అక్కడ. కేవలం నన్ను మాత్రం అంటే ఎవరిని? అర్జునుని మాత్రం బంధకారణమైన కర్మల యందు నియోగిస్తున్నావు అని మనసులో దిగులు పడి, అంటే మిగతా వాళ్ళకి ఏం చెప్పాడు? జ్ఞానం ఉత్తమం అని చెప్పాడు కదా, జాయస్తే అని. మరి జ్ఞానం ఉత్తమం అయితే నన్ను మాత్రం కర్మలో ఎందుకు పెడుతున్నాడు ఈ కృష్ణుడు అని ఒక ఆలోచన చేసి అర్జునుడు కర్మ చేయటం మానేస్తాడేమో. ఇప్పుడు ఆయన నిర్ణయం తీసుకుని చెప్పాడు, నువ్వు చేస్తే చేయి లేకపోతే లేదని, మానేస్తాడు అర్జునుడు అని అనుకుంటాడేమో అని కర్మ మానడానికి వీల్లేదు అని చెబుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఏమని చెబుతున్నాడు? నా కర్మణామనారంభ అని ఇక్కడ చెప్పబోతున్నాడు. అంటే ఏంటి? లేదా అని ఇంకో పాట చెప్తున్నాడు. జ్ఞానకరో పరిశోధి ఏకైన పురుష జగవత అనుష్ఠాతం అంతే సతి అంటారు. ఏవ పురుషార్థ హేతుత్వే ప్రాప్తే. సరే, అలా కాదా? జ్ఞాననిష్ట కర్మనిష్టలు పరస్పరం విరుద్ధాలు కనుక ఒక పురుషుడు ఒకే సమయంలో అనుష్ఠించలేరు కనుక ఏదో ఒకదానిని అపేక్షతో మరొక దాన్ని లేకుండానే పురుషార్థ హేతువులు చెప్పవలసి వస్తుంది కనుక, అంటే అది కూడా కాదయ్యా, కర్మనిష్ట జ్ఞాననిష్ట ప్రాప్తికి హేతువు. ఎందుకుట అంటే తద్వారా సాధన చతుష్టయ సంపాదన చేసుకునేందుకు అవకాశం వస్తుంది కాబట్టి. చిత్తము సాత్వికము కాకుండా జ్ఞాననిష్ట అలవడదుగాక అలవడదు. ఇది చాలాసార్లు ముందు చెప్పాడు, తర్వాత కూడా చెప్పబోతున్నాడు. కనుక కర్మనిష్ట జ్ఞాననిష్టని పొందటానికి కారణమవుతుందే తప్ప పురుషార్థ హేతువే కానీ స్వతంత్రంగా కాదు. కర్మనిష్ట ద్వారా జనిస్తే జ్ఞాననిష్ట మాత్రం మరొక దాని అపేక్ష లేకుండా స్వతంత్రంగానే పురుషార్థ హేతు అవుతుంది. అది చెప్పడానికి ఏం చెబుతున్నాడు? నా కర్మణామనారంభం నైష్కర్మ్యం పురుషోస్నుతే. అంటే కర్మలు చేయకపోయినంత మాత్రాన, అంటే కర్మ ఏమీ చేయడు, అంటే నిష్క్రియగా ఉంటాడు, అంటే కర్మరాహిత్యాన్ని పొందుతాడు, అంటే జ్ఞాననిష్ట వచ్చేసినట్టు కాదు. జ్ఞానం లేని వారు కర్మత్యాగం చేసినంత మాత్రాన వాడికి జ్ఞాననిష్టని పొందలేడయ్యా. నా కర్మణామనారంభాం నైష్కర్మ్యం పురుషోస్నుతే నచ సన్యాసనాత్ ఏవ సిద్ధిం సమధిగచ్చతి. నేను ఏ కర్మలు చేయను, సన్యాసించి కూర్చో సన్యాసిని అయిపోయారని వాడు జ్ఞాన మార్గం అనుకుంటే వాడికి ఏమీ సిద్ధించదయ్యా. ఏంటి సిద్ధించదు? మోక్షము సిద్ధించదు అని చెప్పాడు. కర్మాణం అనారంభాత్ అప్రారంభాత్ కర్మణాం క్రియమాణాం యజ్ఞాదీనాం ఇహ జన్మని జన్మాంతరేవ అనుష్ఠితానాం ఉపాత్త దురితక్షయ హేతుత్వేన సత్వశుద్ధి కారణానాం తత్ కారణత్వేన చ జ్ఞానోత్పత్తి ద్వారేణ జ్ఞాననిష్ఠా హేతూనాం. అది ఆయన చెప్పిన విషయం. జ్ఞానముత్పద్యతే పుంసాం క్షయాత్ పవస్య కర్మణః యథా దర్శతల ప్రఖ్యే పశ్యతాత్యాత్మని ఆత్మని. ఈ శాంతి పర్వంలోని ఒక శ్లోకాన్ని చెప్పారు. ఇత్యాది స్మరణాత్
అనారంభాత్ అననుష్ఠానాత్ నైష్కర్మ్యం. నైష్కర్మ్యం అంటే ఏంటి? నిష్కర్మ భావం, కర్మ శూన్యతాం, జ్ఞానయోగేన నిష్ఠాం, నిష్క్రియాత్మస్వరూపేణైవ అవస్థానం ఇది యావత్ పురుషః న అశ్నుతే న ప్రాప్నోతి ఇత్యర్థః. యజ్ఞాది క్రియలు అనారంభము అంటే చెయ్యకపోవటం వల్ల, ఎప్పుడు? ఈ జన్మలో గాని గత జన్మల్లో గాని జన్మాంతరముల యందు గాని అది అనుష్ఠించి ఉంటేనే అప్పుడు ఏమవుతుందిట? వాడు ఏవేవైతే ఇతఃపూర్వములో ఎన్ని జన్మలు ఎత్తారో తెలియదు కదా లెక్కలు. అన్ని జన్మలలో చేసినటువంటి పాపాలు పుణ్యాలు క్షయమయ్యి, పాపాలన్నీ క్షయమవటం ద్వారా సత్వ సంపద పెరిగి చిత్తశుద్ధి కలిగి, ఆ కారణం చేత సత్వశుద్ధి కలిగిన తర్వాతనే జ్ఞానం ఉత్పద్యతే. అంటే పాపాలు నశిస్తేనే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆయన అర్థాన్ని గురించి చెబుతున్నాడు. ఏది ఆదర్శం తల ప్రఖ్యే. ఏది ఆదర్శం అంటే అర్థం అండి. ఆదర్శం అంటే ఎప్పుడైతే ఆ అద్దాన్ని శుభ్రంగా తులుస్తామో మట్టి పోతుంది. మట్టి పోతే ఉంది, అద్దము అలాగే ఉంది, చూస్తున్న మొహం ఇలాగే ఉంది. మొహంలో కానీ అద్దంలో కానీ మార్పు లేదు. మరి స్పష్టత ఎందుకు వస్తుంది అంటే దాని మీద దుమ్ము దులుపుకుంటే స్పష్టత వస్తుంది. అట్లాగే పాపములు క్షయమవుతే సత్వము ప్రకటమవుతుంది. సత్వము ఎప్పుడైతే ప్రకటమవుతుందో అప్పుడు అంతఃకరణలో ఆత్మతత్వాన్ని చూడగలుగుతాడు. అంటే పురుషుడికి జ్ఞానం కలుగుతుంది అని చెప్పబడింది కదయా స్మృతుల్లో కూడా. అలా జ్ఞానం పుడితేనే ఆ జ్ఞాన నిష్టకు హేతు అవుతుంది. అది ఏది? ఆ కర్మల యొక్క శుద్ధిత్వం వల్ల సత్వశుద్ధి కలిగితే ఆ సత్వశుద్ధి వల్ల జ్ఞాననిష్టకి యోగ్యత ప్రాప్తిస్తుంది. అది హేతు అవుతుంది. కనుక కర్మలు అసలు ప్రారంభమే చేయడు అనుకోండి, అప్పుడు ఈ నైష్కర్మ్యము అంటే కర్మలు చేయకపోవటము అనేటువంటి ద్వారా జ్ఞాననిష్టకు కానీ అర్హత రాదు. ఎందుకు రాదు అంటే శుద్ధత్వం కలగలేదు కాబట్టి. అంచేత ఆత్మస్వరూపంతోనే ఆ స్థితిలోనే పురుషుడు పొందుతాడు. కానీ సకల క్రియలను త్యాగము చేసి ఏమి చెయ్యకుండా ఉండి పాపక్షయము కాకుండా ఉంటే యజ్ఞాదులు ఎందుకు చేస్తున్నాడు? గత జన్మల్లో చేసిన పాపాలు పోగొట్టుకోవడానికి, ద్వారా చిత్తశుద్ధి సాధించటానికి. ఈ చిత్తశుద్ధి సాధిస్తేనే ఆత్మస్వరూపం తెలుస్తుంది. కనుక జ్ఞాననిష్టకు అది హేతువే కానీ సాక్షాత్తుగా అది మోక్షహేతువు కాదు. కర్మాణం అనారంభాత్ నైష్కర్యం న అశ్నుతే ఇతి వచనాత్ తద్విపర్యాత్ తేషాం ఆరంభాత్ నైష్కర్యం అశ్నుతే ఇది గమ్యతే. అది విషయం. కస్మాత్ పునః కారణాత్ కర్మాణం అనారంభాత్ నైష్కర్యం న అశ్నుతే ఇది ఉచ్యతే. కర్మారంభస్యైవ నైష్కర్మోపాయత్వాత్ నహి ఉపాయం అంతరేణ ఉపేయ ప్రాప్తి అస్తి. కర్మయోగోపాయత్వం చ నైష్కర్మ్య లక్షణస్య జ్ఞానయోగస్య శ్రుతౌ ఇహ చ ప్రతిపాదనాత్. శ్రుతౌ తావత్ ప్రకృతస్య ఆత్మలోకస్య వేదస్య తమేతం వేదానువచనేన బ్రహ్మణ వివిదిశంతి యజ్ఞేన ఇత్యాదిన కర్మయోగస్య జ్ఞానయోగోపాయత్వం ప్రతిపాదితం. ఇహాపి చ అంటే ఈ గ్రంథంలో కూడా సంన్యాసస్తు మహాభాగో దుఃఖమాప్తు మయోగతః యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంఘం త్యక్త్వా ఆత్మశుద్ధయే యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం ఇత్యాది ప్రతిపాదయిష్యతి చెప్పబోతున్నాడు. అంటే కర్మలు చేయకపోవటం వల్ల, కర్మలు ఎవడైతే చెయ్యకుండా ఉంటాడో వాడు నైష్కర్మ్యాన్ని పొందడు. అంటే ఇక్కడ మనకి తెలియాల్సింది రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. కర్మలు చేయటం వల్ల నైష్కర్మ్యాన్ని పొందుతాడు అంటే నైష్కర్మ్యానికి వేరే తాత్పర్యం చెప్పబోతున్నాడు. ఆ నైష్కర్మ్యం అంటే వేరే తాత్పర్యం అంటే ముందు చెబుతాడు. ఇంకా చాలా ప్రశ్నలు వేస్తాడు ఈయన పెద్ద మనిషి.
అంటే కర్మలు చేయకపోవడం వల్ల నైష్కర్మ్యాన్ని ఎందుకు పొందడండి అసలు నాకు చెప్పండి అని అంటే చెబుతా విను అని. కర్మలు చేయడమే నైష్కర్మ్యానికి ఉపాయం. ఎందుకు? కర్మలు చేయని వాడు నిష్క్రియ స్థితిని పొందడు. అంటే ఉపాయం ఏదో ఒక టెక్నిక్ లేకుండా సాధించాల్సింది సాధించలేవు కదా. నువ్వు నైష్కర్మ్యాన్ని సాధించాలి. నైష్కర్మ్యాన్ని ఎట్ట సాధిస్తావు? ఏం చేస్తే, ఏ పని వల్ల నైష్కర్మ్యాన్ని సాధిస్తావు అంటే కర్మలు చేయడం ద్వారానే నైష్కర్మ్య స్థితి సాధించగలుగుతావు. అంటే నైష్కర్మ్య రూపముగా ఉన్నటువంటి జ్ఞానయోగానికి కర్మయోగమే ఉపాయము అని ఎక్కడ చెప్పావయ్యా? శృతిలోనే చెప్పాను అన్నాడు. ఎక్కడ చెప్పాడు? తమేతం వేదానువచనేన బ్రహ్మణ వివిశంతి యజ్ఞేన అనేటటువంటి వాక్యము ద్వారా ఇది ప్రతిపాదించబడింది వేదములో. అంతేనా? ఈ గ్రంథంలో కూడా పరమాత్మ చేత ఇవే చెప్పబడుతున్నాయి. ఎందుకంటే శంకరుల వాక్యం ఇది. ఏమంటే తర్వాత చెప్పేది ఇప్పుడు ఎక్కడ చెప్తారండి అంటే శంకరుడి గ్రంథం అంతా చదివి వ్యాఖ్య రాస్తున్నాడు కాబట్టి నాయన శృతిలోనే కాదు ఈ గ్రంథంలోనే ఇంకా చాలా చోట్ల చెప్పాడు కృష్ణుడు అని మనకు ముందు గుర్తు చేస్తున్నాడు. సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాపు బాగా యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణ. తర్వాత యోగిన కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వా. ఎందుకుట? ఆత్మశుద్ధయే. నైష్కర్మ్యం ఏమిటో ఇక్కడ చెప్పేశాడు ఈ మాటలో. నైష్కర్మ్యం యొక్క డెఫినేషను ఇక్కడ చెప్పేశాడు. ఏమిట? యోగిన కర్మ కుర్వంతి, కర్మ చేస్తారు. ఎట్లాట? సంగం త్యక్త్వా, దాని యందు సంగము. దీది చేస్తే నాకు ఈ ఫలితం వస్తుంది, నేను 10 రూపాయలు హుండీలో వేస్తే నాకు 250 రూపాయల పుణ్యం క్రెడిట్ అవుతుంది, నేను 100 రూపాయలు వేస్తే 2500 రూపాయల పుణ్యం క్రెడిట్ అవుతుంది అని 10వ ఎక్కడ నేర్చుకోవడం కాదు నాయన. సంగం త్యక్త్వా. ఎందుకు చేయాలి మరైతే కర్మ? సంఘం వద్దంటున్నావు, మరి ఎందుకు చేయాలంటే నైష్కర్మ్య సిద్ధయే, ఆత్మశుద్ధియే. ఆత్మశుద్ధి కోసం చెయ్యాలి అని చెబుతున్నాడు. ఇలా ప్రతిపాదించిందయ్యా అని ఈ ఉపాయాల వల్ల ఆత్మను వేదాధ్యయనం చేత యజ్ఞం చేత తెలుసుకోవడానికి కోసం ఇవన్నీ వివరాలన్నీ చెప్పాడయ్యా అని ప్రతిపాదించబోతున్నాడు పరమాత్మ. అనగానే ఓ ప్రశ్న మళ్ళీ నను వెంటనే అంటే ఇలా అయితే కాకపోతే అదెట్లా అవుతుంది అని ఒక ప్రశ్న వేస్తాం, అడ్డు ప్రశ్న అది. నన్ను అభయం సర్వభూతేభ్యో దత్వా నైష్కర్మ్యమాచరేత్. ఇది ఎక్కడుంది? అశ్వమేధ పర్వంలో ఉందిట. ఇత్యాదౌ కర్తవ్య కర్మ సన్యాసాదపి నైష్కర్మ్య ప్రాప్తిని దర్శయతి. అభయం సర్వభూతేభ్యో దత్వా నైష్కర్మ్యమాచరేత్ అని చెప్పారు కదా శాంతి అశ్వమేధ పర్వంలో. ఇత్యాదౌ కర్తవ్య కర్మ సన్యాసాత్ అపి నైష్కర్మ్య ప్రాప్తిని దర్శయతి. లోకే చ కర్మాణం అనారంభాత్ నైష్కర్మ్యమితి ప్రసిద్ధతరం. అతశ్చ నైష్కర్మ్యార్థినః కిం కర్మారంభేణ ఇతి ప్రాప్తం. అత ఆహ నచ సన్యాసాదేవేతి. అంటే తర్వాత చెప్పబోయే శ్లోకం అన్నమాట. నాపి సన్యాసాత్ ఏవ కేవలాత్ కర్మ పరిత్యాగ మాత్రేదేవ జ్ఞానరహితాత్ సిద్ధిం నైష్కర్మ్య లక్షణం జ్ఞానయోగేన నిష్ఠాం సమధిగచ్చతి న ప్రాప్నోతి. నేను అందరికీ ఏమిటిస్తాట? అభయం ఇస్తాట. ఏమిటిస్తాట? అహింసని ప్రతిజ్ఞ చేసి నైష్కర్మ్యాన్ని ఆచరించాలి. అభయం సర్వభూతేభ్యో దత్వా నైష్కర్మ్యం ఆచరేత్ అని చెప్పాడు కదా. ఈ వాక్యాల వల్ల ఏమవుతోంది మనకి అంటే కర్మలని వదిలేయాలి. అంటే కర్మలని వదిలేయటము కర్మ సన్యాసము చేత కూడా నైష్కర్మ్యం లభిస్తున్నది అని మనకి వాక్యాలు కనపడుతున్నాయి. అంటే కర్మ చేయకపోవడం వల్లనే నైష్కర్మ్యం లభిస్తుంది అని కదా మనకి అధికంగా ప్రసిద్ధంగా కనపడుతున్నాయి. చేత నైష్కర్మ్య స్థితి పొందాలి అనుకునేవాడు కర్మారంభం ఎందుకు అనే ప్రశ్న ఒకటి పుట్టించాడు. అంటే దానికి చెప్పాడు నాయన అది కాదు. నచ సన్యాసనాదేవేతి అని ఈ శ్లోకం ఎందుకు చెప్పాడయ్యా అంటే ఇలా కర్మలు త్యాగం చేసినా నైష్కర్మ్య స్థితి వస్తుంది అనే వచనాలు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి
అది పట్టుకుని నువ్వు ఎక్కడ కర్మ సన్యాసం చేస్తావో, అది చేయటం ద్వారా నైష్కర్మ సిద్ధి నీకు సిద్ధించదో, నీకు నైష్కర్మ సిద్ధి సిద్ధించకపోతే జ్ఞానము రాదో, ఇవన్నీ పోతాయి. కాబట్టి కేవలము కర్మలు ప్రారంభం చేయకుండా ఆగిపోతే నైష్కర్మ్య స్థితి రాదు నాయన అనే విషయాన్ని చెప్పడం కోసం నచ సన్యసనాదేవ అని దాని తర్వాతి వాక్యంలో ఏం చెప్పాడు? నచ సన్యసనాదేవ సిద్ధిం సమధిగచ్చతి. కర్మలని త్యాగం చేసి కూర్చున్నంత మాత్రాన నీకు సిద్ధి దొరకదు అనే విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పాడు. అంటే జ్ఞానము లేకుండా కేవలము కర్మ సన్యాసం చేసినంత మాత్రాన కూడా నైష్కర్మ్య రూపమైన సిద్ధి జ్ఞానయోగం పొందలేరు అని చెప్పాడు. కస్మాత్ పునః కారణాత్ కర్మ సన్యాస మాత్రాదేవ జ్ఞానరహితా సిద్ధిం నైష్కర్మ్య లక్షణం పురుషాన అధిగచ్చతి ఇది హేత్వాంకాంక్షయాం ఆహా. అంటే జ్ఞానం లేకుండా సన్యాస మాత్రం చేత పురుషుడికి నైష్కర్మ్యమైన సిద్ధి ఏ కారణం వల్ల పొందడు. ఎందుకు పొందడంటావు నువ్వు? ఇప్పుడు అట్లా అంటే మరి ఇట్లా ఎందుకు పొందడంటావు అని ప్రశ్న వేస్తాడేమో అని అనుకుని ఆయన సమాధానం చెబుతున్నాడు. నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మకృతు. ఒక్క క్షణం కూడా ఎవడైనా సరే, నహి కశ్చిత్ ఎవడైనా సరే, క్షణమపి తిష్టత్య కర్మకృతు, ఏ కర్మ చేయకుండా క్షణం కూడా ఉండలేడయ్యా ఎవడైనా సరే. కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వ ప్రకృతిజైర్గుణై. అంటే ఏంటంటున్నాడు? ఎవడైనా సరే కర్మకృత్, ఏ పని చెయ్యకుండా ఉండేటటువంటి వాడు, క్షణకాలమైనా ఏ పనైనా చేయకుండా ఉండేవాడు నతిష్టతి, ఎవ్వడు ఉండడు కదా. ఎట్లా ఉంటాం? ఉండలేక ఇప్పుడు చేస్తున్నాము, మాట్లాడుతున్నాము, ఇది కర్మ. లేదు తల కింద గడ్డం కింద చేయబెట్టు కూర్చుంటానండి, నేను గడ్డం కింద చేయబెట్టుకోవడం కర్మ ఉందిగా. మళ్ళీ అరగంట అవ్వగానే ఆకలేస్తుంది, మరి ఏదో తింటాము, అది ఒక కర్మేగా. తిన్నాక నిద్రపోవడం ఒక కర్మేగా. ఏ కర్మ చేయకుండా ఏ క్షణం ఎట్లా ఉంటాడు? ఎవ్వడు ఉండలేడు. ఎక్కడ అర్జునుడు యుద్ధం చేయడం మానేస్తాడో అనేటటువంటి పాపం ఆ కృష్ణ పరమాత్మ తాపత్రయం చూడండి. అంచేత సర్వ అంటే ఎవడైనా కూడా అవశః అంటే వాడి కంట్రోల్లో లేనివాడే, తన వశంలో లేనివాడే, ప్రకృతి జైహి ప్రకృతి వల్ల కలిగిన గుణముల చేత కర్మ పనిని కార్యతేహి చేయించబడుతూ ఉంటాడు కదా. అంటే ప్రకృతి సహజముగా ప్రతి వాడి చేత ఏదో ఒక కర్మ ఎల్లవేళల యందు చేయబడుతూనే ఉంటుంది. అంటే ఎవ్వడు ఒక్క క్షణం కూడా ఏ పని చేయకుండా ఉండలేడు. ఎందుకుట అంటే ఇది ప్రకృతి లక్షణం కాబట్టి. ప్రకృతి లక్షణం ఏమిటి? ప్రకృతి లక్షణం ఏమిటి అంటే సత్వ రజస్తమో గుణముల యొక్క ప్రభావము. ప్రకృతి జైహి గుణై, గుణముల చేత. అంటే వాడు ఈ జన్మ ఎత్తాడంటేనే మూడు గుణములు ఉంటాయి. సత్వరజస్తమో గుణముల యొక్క సమాహారము వీడు. ఒకటి ఎక్కువ, ఒకటి తక్కువ. కనుక నహి హి యస్మాత్ క్షణం అపికాలం జాతు కదాచిత్ కశ్చిత్ తిష్టతి అకర్మకృత్ సన్ కస్మాత్ కార్యతే హి యస్మాత్ అవశః ఏవ కర్మ సర్వః ప్రాణీ ప్రకృతిజైః ప్రకృతితః జాతైః సత్వరజస్తమోభిః గుణైః అజ్ఞః ఇతి వాక్యేషు యతో వక్ష్యతి గుణైర్యో న విచాల్యతే. రాబోయే శ్లోకంలో ఇది సాంఖ్యానాం పృథక్కరణాత్ అజ్ఞానాం ఏవ హి కర్మయోగః న జ్ఞానినాం తు గుణైః అచాల్యమానానాం స్వతః చలనాభావాత్ కర్మయోగః నోపపద్యతే తథా చ వ్యాఖ్యాతం వేదా వినాశినాం ఇత్యత్ర విషయం. ఎందుకుట అంటే అజ్ఞులు అంటే ఏంటంటే అజ్ఞుడైన వాడు
కర్మలను చేస్తాడు. జ్ఞాని గురించి చెప్పినప్పుడు, అంటే జ్ఞాని గురించి తర్వాత చెప్తున్నప్పుడు కశ్చిత్ తిష్టతి సన్ ఏహి తస్మాత్ అవశ్య ఏవ కర్మ ప్రాణి ప్రకృతిజైః గుణైః అజ్ఞః ఇతి వాక్యేషు యతో వక్ష్యతి గుణైర్యో న విచాల్యతే అజ్ఞానాం ఏవ హి కర్మయోగః న జ్ఞానినాం అని ముందు చెప్తున్నారు. అంటే ఏమిటి? జ్ఞాని అనేవాడు ఏం చేస్తాడయ్యా అంటే వాడి యొక్క గుణములను అదుపులో పెట్టుకోగలుగుతాడు. ముందే చెప్పుకున్నదో క్షిప్తము, విక్షిప్తము, మూఢము, ఏకాగ్రము, నిరుద్ధము అని 5 రకాలైనటువంటి స్థితులు ఉన్నాయ్యా. ఒకటి ప్రధానము కాదు, రజోగుణ ప్రధానము, సత్వ తమోగుణ అప్రధానములుగాను, తమోగుణ ప్రధానము, సత్వరజోగుణముల అప్రధానముగాను, సత్వగుణ ప్రధానము, రజో తమోగుణముల అప్రధానముగాను, ఈ 3 స్థితుల్ని యోగము అనరు. సత్వము మాత్రమే ఉండి రజస్తమో గుణములు నశించిన, అంటే సంస్కార రూపంలో ఉంటే ఉండవచ్చు కాక, లేకుండా పోయిన వాడిని ఏకాగ్ర స్థితి అంటారు. అప్పుడు ఒకే దాని మీద మనసు యోగి లగ్నం చేయగలుగుతాడు అని చెప్పి, ఆ సత్వగుణం కూడా లయమైపోతే నిరుద్ధము, అంటే చిత్తమును తన అదుపులో పూర్తిగా పెట్టుకున్నవాడు అవుతాడు. అది సమాధి స్థితి లేక మోక్ష కారణానికి కావలసినటువంటి స్థితి, ఆత్మస్థితిలో ఉంటాడు అని మనకి చెప్తారు. కనుక యోగి అన్నవాడు, జ్ఞాని అయిన వాడు మాత్రం ఈ గుణాలని తన అదుపులో పెట్టుకోగలుగుతాడు. మిగతా వాళ్ళు గుణాలని అదుపులో పెట్టుకోలేరు. ఎందుకంటే వాడి ప్రవర్తన అంతా కూడా ఈ గుణముల యొక్క ప్రభావం వల్ల, ప్రకృతిజైః, ప్రకృతి వలన పుట్టనటువంటి గుణముల చేత ప్రవర్తిస్తూనే ఉంటాడు. కనుక జ్ఞానులకైతే స్వతహాగా వాళ్ళకి కర్మయోగం కుదరదు అని ఏం చెబుతున్నాడు? తథా వ్యాఖ్యాతం వేదా వినాశినాం ఇత్యత్ర. అక్కడ ఎక్కడ వేదా వినాశినాం అనే చోట వ్యాఖ్యానించేసాడు ఆల్రెడీ. ఇది ఎప్పుడు గత 2వ అధ్యాయంలో శ్లోకం. యస్తు అనాత్మజ్ఞః చోదితం కర్మ న ఆరభతే ఇతి తత్ అసదేవ ఇత్యాహ. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారః స ఉచ్యతే. అబ్బా, ఇక్కడ చాలా మంది చేసేటటువంటి వ్యవహారాల్ని ఇక్కడ ఒక ఫోటో తీసి చూపిస్తున్నాడు. దీన్ని మిథ్యాచారం అంటారయ్యా. నా జ్ఞానిని అయిపోయానండి, నాకేం అక్కర్లేదండి, నేను అన్ని వదిలేసా అని ఏమీ చేయకుండా కూర్చొని వాడిని మిథ్యాచారము అని చెప్పి ఇక్కడ పేరు పెట్టాడు దానికి. జ్ఞానము లేకపోతే, ఆత్మజ్ఞానము లేక విధించిన కర్మల్ని మానేస్తాడో వాడిని మిథ్యాచారుడు అంటాట ఆయన. ఎట్లా? ఎవడైతే కర్మేంద్రియాల్ని సంయమ్య, అంటే బలవంతంగా కట్టిబెట్టి, మనసుతో ఇంద్రియార్థాన్ అంటే ఇంద్రియాలను విషయాల వైపుకు స్మరిస్తూనే ఉంటాడు. సహా వాడు మూఢబుద్ధి గలవాడు, మిథ్యాచార అసత్యమైన చెడ్డదైన ప్రవర్తన కలవాడుగా చెప్పబడుతున్నాడు అన్నాడు. ఇక్కడ మనం 2 విషయాల్ని పట్టుకోవాల్సిన విషయం ఉంది. కర్మ అంటే ఏమిటి? అంటే ఏదో పని చేయడం కదండి. కర్మ అంటే ఏదో పని చేయడమే. ఎందుకు పని చేస్తున్నావయ్యా అంటే ఇంతకుముందు శ్లోకంలోనే చెప్పాడు. ఏమని చెప్పాడు అంటే ఇంద్రియముల వల్ల, ప్రకృతి వల్ల పుట్టినటువంటి చేత వాడు ఏదో ఒకటి ప్రవర్తిస్తూనే ఉంటాడయ్యా, ప్రవర్తించకుండా ఉండే అవకాశమే లేదు అన్నాడు. దాని ముందు శ్లోకంలో ఏం చెప్పాడు అంటే కేవలము సన్యాసము వల్ల ఇంద్రియజయం కలిగితే, ఇంద్రియములు బంధించి కూర్చుంటే కేవలం సన్యాసిని అయిపోయాను అంటే వాడికి ఏం జ్ఞానం రాదు అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఈ మహానుభావుడు ఏం చేశాట అంటే ఇంద్రియాలని విషయాల మీద పోకుండా కట్టేశాడు. బాగుంది. కానీ అంటే
ఇప్పుడు నేను మీ ఇంటికి వచ్చా, మీ ఇంట్లో అక్కడ టేబుల్ మీద, అంటే నాకు షుగర్ ఉంది కదండి, నాకు షుగర్ ఉంది కాబట్టి మీ ఇంటికి రాగానే టేబుల్ మీద ఓ 2 లడ్డూలు, ఓ జిలేబీలు, ఓ మైసూర్ పాక్ ఇలా కనపడ్డాయి అనుకోండి, అమ్మో ఈవిడిని అడిగినా నేను షుగర్ ఉందండి మీకు వద్దండి అని చెప్పి మళ్ళీ ఏ కారపూస పెడతారు ఈవిడ. కనుక మనం అడగకూడదు అని నేను నిగ్రహించుకుని అట్లా కూర్చుంటా, ఏమీ చేయను, ఇట్లాగే కూర్చుంటా. కానీ నా మనసు మాత్రం వెళ్తుంది, ఆ జిలేబీ తింటుంది, దీన్ని తింటుంది, అది తింటున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది, ఆ అనుభవాన్ని పొందుతుంటే ఆనందాన్ని పొందుతూనే ఉంటా, తినేసిన భావం వచ్చేస్తుంది. షుగర్ పెరుగుతుందో తెలియదు కానీ భావాలు అయితే మనసు పరిగెడుతుందా లేదా? కర్మేంద్రియ జ్ఞానేంద్రియాలని నియంత్రించినట్లు కనపడ్డా మనసుని నియంత్రించలేదు. కనుక ఇక్కడ ఏమైంది, పక్కవాడికి ఎదుటివాడికి నేను కర్మలు చేస్తున్నట్లుగా కనపడ, నా మనసుతో మాత్రం మానసికంగా ఈ కర్మలన్నీ చేస్తూనే ఉన్నా. ఇలా చేసేవాడిని మిథ్యాచారుడు అంటారయ్యా అన్నాడు. అంటే సగం మంది, సగం ఏంటి చాలా మందేలేండి, నేను చాలా జ్ఞానయోగం అండి, నేనేం కర్మలు చేయనండి అని చెప్పి చేయాల్సింది చేయకుండా చేయకూడదు చేస్తూ కూర్చుంటే వాడిని మిథ్యాచారుడు అని తేల్చి చెప్పాడు ఇక్కడ. ఏమిట, కర్మేంద్రియాణి హస్తాదీని, కర్మేంద్రియాణి హస్తాదీని అంటే వాక్పాది పాణపాయుపస్థలు, సంయమ్య అంటే సంహృత్య అంటే దగ్గరికి తీసుకుని, యహ ఆస్తే ఉంటాడో, తిష్టతి ఆస్తే అంటే తిష్టతి, మనసా స్మరన్ చింతయన్ ఇంద్రియార్థాన్ విషయాన్ విమూఢాత్మ విమూఢస్థ అంతఃకరణ మిథ్యాచార మృషాచార పాపాచార స ఉచ్యతే. తేల్చి పారేశాడు ఒక్క దెబ్బకి. విమూఢాత్మ ఎవడైతే మనసుతో స్మరిస్తూ చింతిస్తూ దాని మీద చింతన చేస్తూ ఉంటాడో, దేని మీద, ఇంద్రియాల్ని కట్టిబెట్టాడే గాని స్మరన్ ఆలోచిస్తూ, చింతయన్ ఇంద్రియాన్ విషయాన్ విమూఢాత్మ విమూఢాంతఃకరణతో మిథ్యాచార మృషాచార అబద్ధము పాపాచార సహ ఉచ్యతే. ఎవడైతే చేతులు కాళ్ళు కట్టేసుకుని నోరు మూసుకుని కర్మేంద్రియాల్ని పనులు చేయకుండా ఆపినా, ఇంద్రియాలతో అనుభవించకపోయినా, ఇంద్రియాలతో అనుభవించాల్సినటువంటివన్నిటి కూడా మనసుతో స్మరిస్తూ ఉంటాడో వాడు విమూఢమైన అంతఃకరణ కలవాడు అన్నారు. విమూఢమైన అంతఃకరణ కలవాడు అంటే ఎవడు అంటే యోగ శాస్త్రంలో మళ్ళీ చెబుతాడండి. క్షిప్తం, మూఢం, విక్షిప్తం, ఏకాగ్రం, నిరుద్ధం అని 5 స్టేజ్లు చెబుతాడు మనసుకి. ఏకాగ్రము నిరుద్ధాన్నే యోగం కింద పరిగణించాడు. ఎందుకుట మిగతా 3 కూడాను కాదు. మిగతా ఏమిటి, సత్వము గాని రజస్సు గాని తమస్సు గాని ప్రధానముగా ఉండి మిగతా 2 గుణములు అప్రధానములుగా ఉండేటటువంటి స్థితులవి. ఏకాగ్రంలోకి వచ్చేటప్పటికి కేవలముగా సత్వము మాత్రమే మిగిలి ఉంటుంది. అదెందుకు మిగిలి ఉంటే మాత్రం గుణమే కదండి అంటే, కేవల సత్వగుణం ఉంటే అది కూడా రాలిపోయి తర్వాత నిరుద్ధ స్థితికి వచ్చేందుకు కుదురుతుంది. అంటే తాత్పర్యము ఏమిటి అనగా, రజో తమో గుణములు ఏమాత్రము మనకి మిగిలినా నిష్క్రియాస్థితికి చేరలేము అని తాత్పర్యం. అది శారీరకంగానా మానసికంగానా అన్నదానికి ఇక్కడ చెబుతూ, శారీరకంగా నువ్వు ఆపుకున్నానైనా మానసికంగా చేసినా కూడా అది నువ్వు వదిలిపెట్టినట్టు కాదు. అంటే అది ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు, మళ్ళీ దాని మీద లాలస ఉంది, దానికోసం మనసులో చింతిస్తున్నాడు, మనసులో దాని యొక్క అనుభవాన్ని మనసులో భావించుకుంటున్నాడు. కనుక వాడికి సత్వరజస్తమో గుణం 3 ప్రవర్తిస్తున్నాయి. కనుక వాడికి సత్వస్థితి రాలేదు కాబట్టి అది అలా వచ్చినట్టు నటిస్తే అది మిథ్యాచారము పాపాచారము అని చెప్పి స్పష్టంగా ఇక్కడ మనకి చెప్పాడు. మిథ్యాచార మృషాచార పాపాచార ఇది ఉచ్యతే. 3 మాటలు చెప్పాడండి ఒకే దెబ్బకి. అంటే వాడు అంతఃకరణ లేకపోతే వాడు ఏమవుతాట,
మిథ్యాచార, అబద్ధమైన అసత్యమైనటువంటి ఆచారం కలవాడుగా, పాపాచార, పాపములు అది చేయడం పాపము అంటున్నాడు అని చెప్పబడతాడు నాయన, కనుక నువ్వు అలా చెయ్యకు అని చెప్పడానికి తర్వాత శ్లోకానికి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్త స విశిష్యతి అని తర్వాత శ్లోకం చెబుతాడు. ఈ యస్వింద్రియాణి మనస అనే శ్లోకంలో ఏం చెప్పారో శ్వః పశ్యామః, రేపు చూద్దాము. ఇక్కడికి ఆపుకుందాం. ఇవాటికి స్వస్తి.